ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. આપણે આજે ધોરણ 7માં હિન્દી વિષયમાં પાઠ 7 બઢે કહાની. બઢે કહાની એટલે અહીંયા તમને જો ચોપડીમાં એક વાર્તા આપેલી છે, એની વચ્ચે તમને ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે, બરાબર? કે દરેક વિદ્યાર્થી પહેલાં ચોપડીમાં જોશે, પોતાની જોડે હિન્દીનો ચોપડો, પેન, પેન્સિલ બધું જ લઈને જોડે બેસવાનું. તો આજે આપણે શું કરીશું, પહેલાં આપણી ચોપડીમાં જે વાર્તા છે એ વાર્તામાં આપણે અહીંયા આ જે ખાલી જગ્યાઓ છે બધામાં ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો પહેલાં હું તમને ખાલી જગ્યાઓ પૂરાવું ચોપડીમાં વાર્તાની, ત્યાર પછી વાર્તા સમજાવીશ. તો ચાલો દરેકે પોતાની પેન પેન્સિલ લઈ લો હાથમાં. અહીંયાથી હું બોલું, જોડે જોડે તમારે પણ ચોપડીમાં એ વાર્તા પૂર્ણ કરવાની છે. બધાનું ચોપડીમાં ધ્યાન. कौवा और मुर्गी. कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह आपने છે ને ત્યાં લખજો रहते थे. कौवा दाना लाता था. मुर्गी खाली जगह में શું લખવાનું? मुर्गी भी दाना लाती थी. ऐसा करते करते घर में बहुत दाना खाली जगह में लखो दाना जमा हो गया. एक दिन कौवे ने कहा मैं चावल लेने जाता तू घर का दरवाजा खाली जगह में पूछवाना है બધા શબ્દો. दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा. चलो અહીંયા પેલો પેરેગ્રાફ પૂરો થયો. લખ્યા બધા વાક્યો. પહેલા પેરેગ્રાફમાં ચોપડીમાં આટલા શબ્દો ખાલી જગ્યામાં પૂરી લો. પછી નવો પેરેગ્રાફ છે બાજુમાં. थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया. घोड़े ने कहा, खाली जगह में लिखो, घोड़े ने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल मुझे दाना दे. मुर्गी ने कहा नहीं मैं दाना नहीं दूंगी. घोड़े ने कहा मुझे दाना दे. मुझे बहुत भूख लगी है. मुर्गी को दया आ गई. उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए. હવે આગળ નવો પેરેગ્રાફ છે જુઓ. अब પછી ખાલી જગ્યા છે એમાં લખો मुर्गी सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी. मुर्गी बहुत डर गई. जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई. कौवे ने आवाज लगाई मुर्गी अल्पविराम मुर्गी तो कहाँ है. डर के मारे मुर्गी चुप रही. एक आवाज भी नहीं निकली.
समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी घर में नहीं है, मुर्गी घर में नहीं है, तू अपना दाना, खाली जग्याओ बधी अहींया लखाय छे, ध्यान राखजो बधा, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस दे। बिल्ली दाना ले आई और पीसने बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। मुर्गी उसे भी चट कर दिया। बिल्ली देखने लगी। आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत क्रोधित हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ गया होगा। ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भर बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। चलो बधाए पोतानी ચોપડીમાં આ બધા શબ્દો મૂકીને તમે પૂર્ણ કરી વાર્તા જોઈ લો। બધા અધૂરું રહ્યું હોય તો શબ્દો ઉતારી લો। જો બધાએ શબ્દો ઉતારી લીધા। શબ્દો લખાઈ જાય પછી બધાનો હવે ચોપડીમાં ધ્યાન। અહીંયા આપણે ચોપડીમાં બોલેન અને લખાયું છે, જેને ના દેખાય એ આપણે બોલ્યા છે તો બોલીને લખાયું હોય એમાં લખી દેજો। ચલો હવે બધાનો ચોપડીમાં ધ્યાન। વાર્તાની સમજ। કૌવા ઓર મુર્ગી। અહીંયા આપણે વાર્તાને આપણી જાતે અંદર શબ્દો મૂકીને આગળ વધારવાની છે। કયા શબ્દો ખૂટે છે પ્રમાણે તો આપણે એ શબ્દો મૂકીને વાર્તા બનાવી દીધી। હવે બધા એ પ્રમાણે ચોપડીમાંથી વાર્તા સમજીએ। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कागड़ो अने मरघी ए बंने मित्रों हता। ए बंने मित्रों एक ज घर बनावीने रहता था, એટલે કે બંને એક ઘરમાં સાથે રહેતા હતા। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। कागड़ो दाना लावे अने मरघी पण दाना लावे। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गए। અને આવી રીતે કાગડો અને મુર્ગી બંનેને દાણા લાવવાથી ધીરે ધીરે રોજ દાણા લાવતા ગયા। એમ એમના ઘરમાં બહુ બધા દાણા ભેગા થયા। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। एक दिवस कागड़ो मरघीने कहे छे कि आज हूँ चोखाना दाणा लेवा जाऊँ छूँ, तू आ घरनो दरवाजो आपड़ा बंद कर देजे
નહીં તો કોઈ બહારથી આવીને આપણા બધા દાણા લઈ જશે. થોડી દેર બાદ એક ઘોડા આવ્યો. કાવડાને ગયા પછી થોડી વાર થઈ ત્યાં એક ઘોડો આવ્યો. घोड़े ने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल मुझे दाना दे. કાગડાના કહેવા પ્રમાણે મરઘી બેન શું કર્યું? દરવાજો બંધ કરીને ઘરમાં બેસી ગયો. થોડી વાર થઈ એટલે ઘોડાભાઈ આવ્યો. ઘોડાભાઈએ કીધું મુર્ગી તું દરવાજો ખોલ મને દાણા આપ. मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी. मुर्गी કહે છે ના ના ભાઈ હું દાણા તમને આપીશ નહીં. घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे. घोड़ाએ ફરી કીધું કે मुर्गी तू मने दाना हाँ. मुर्गी मुझे दाना दे मुझे बहुत भूख लगी है. कहे कि मुर्गी तू मने दाना मने बहुत बड़ी भूख लगी है. मुर्गी को दया आ गई. उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए. પછી મરઘીને આવી રીતે ઘોડાની આજીજી સાંભળીને શું થયું? એને પેલા ઘોડા ઉપર દયા આવી ગઈ. એ દયા જોઈને મરઘીએ પોતાના ઘરમાં કાગડાએ અને એને જે દાણા ભેગા કર્યા હતા એ બધા દાણા પેલા ઘોડાને આપી દીધા. अब मुर्गी सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी. હવે મરઘી વિચારે છે કે બધા દાણા તમે ઘોડાને આપી દીધા. હમણાં કાગડો આવશે એટલે માગશે દાણા કે આપણા દાણા લાવ. તો હું આ બધા દાણા ક્યાંથી લાવીશ? मुर्गी बहुत डर गई. मुर्गी डरी गई, बीमा लगी कि हमारा कागड़ो हमें मांगसे तो मारे आपवा पड़से એટલે એ डरवा लगी. जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई. જ્યારે કાગડો ચોખાના દાણા લઈને ઘેર આવ્યો ત્યારે શું કરે પેલી મરઘી ચક્કી એટલે ઘંટી, પહેલાંના સમયમાં હાથ વડે દળતા હતા ને ઘંટી, તેવી ઘંટી હતી એમના ઘરમાં. તે ઘંટીની પાછળ મરઘી સંતાઈ ગઈ. कौवे ने आवाज लगाई मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है. कागड़ाए बूमो पाड़ी कि मुर्गी मुर्गी तू क्या छे. डर के मारे मुर्गी चुप रही पर बीकना मारे मुर्गी कहीं बोली नहीं. अब आवाज भी नहीं निकली એટલે आवाज पण एक सहेजे अवाज पण न कर्यो. उस समय एक बिल्ली घर में आई. એ સમયે શું થયું? એક બિલાડી એમની બાજુમાં રહેતી હતી. એ પેલા કાગડા અને મરઘીના ઘરે આવી. बिल्ली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे मुझे दाना पीसना है. પેલી બિલાડીએ બૂમ પાડીને કીધું કે મરઘી મને તારી ઘંટી આપ, મારે દાણા દરવા છે. પીસના એટલે દરવા. कौवे ने कहा मुर्गी तो घर में नहीं है. કાગડાએ પેલી બિલાડીને કીધું કે મરઘીને તો મેં પણ બૂમો પાડી પણ એ ઘરમાં લાગતી નથી. તું अपना दाना यहाँ लाकर पीस ले. પછી કાગડો પેલી બિલાડીને કહે છે કે તારે દાણા દરવા હોય તો તું એમ કે તારા દાણા અહીંયા લાવી દે અને અહીંયા લાવીને દાણા દરી લે. બિલ્લી દાના ले आई और पीसने को बैठी. બિલાડી પોતાના દાણા લઈને કોના ઘરે આવી? કાગડાના અને મરઘીના. અને દાણા લઈને એ ઘંટીમાં દરવા બેસી. બિલ્લીને દાના ચક્કી में डाला. બિલાડીએ શું કર્યું? દાણા ઘંટીમાં નાખ્યા. આપણે પણ દરવા હોય તો શું કરવું પડે? નાખવા પડે ને. તો બિલાડી પણ દાણા દરવા આવી હતી. દાણા લઈને થોડા ઘંટીમાં નાખ્યા. પછી मुर्गी ने उसे चट मुंह में भर दिया. मुर्गी क्या संताई હતી? ઘંટીમાં. ઘંટીની પાછળ સંતાઈ હતી ને તો જેવા બિલ્લીએ પેલા દાણા ઘંટીની અંદર નાખ્યા તો પેલી મુર્ગીએ બધા દાણા મોઢામાં ભરી લીધા. બિલ્લીને और दाना चट्टी में डाला. બિલાડીએ પાછા ફરીવાર બીજા દાણા ઘંટીમાં નાખીને ફેરવવા લાગી. મુર્ગીએ ઉસે भी चट कर दिया. मुर्गीએ એને પણ પોતાના મોંમાં ભરી લીધા. બિલ્લી देखने लगी पर आटा न निकला. બિલાડીએ બહુ વાર ઘંટીને ફેરવી. દાણા નાખીએ એટલે તો ઘંટીમાં દરાય, લોટ બહાર આવે. બિલાડીએ તો બહુ બધી ઘંટી ફેરવી પણ ક્યાંય દાણો બહાર આવ્યો નહીં. એ દેખ બિલ્લી બહુ ક્રોધિત થઈ. આ જોઈને બિલ્લીને બહુ ગુસ્સો આવ્યો. ક્રોધિત થયો એટલે બહુ ગુસ્સે થઈ ગઈ. બિલ્લીને સારી વાત કૌવે को बताई.
પછી એને શું કર્યું કે આની એવી ઘંટી કેવી છે કે મારે આટલા દાણા નાખવા છતાં લોટ બહાર નથી આવતો, બહુ ગુસ્સામાં આવી ગઈ અને એને કાગડા જોડે ગઈ અને બિલાડીએ કીધું કે મેં આવી રીતે 2-3 વાર દાણા નાખે ઘંટીમાં અને હું ઘંટી ફેરવું છું છતાં પણ લોટ બહાર નથી આવતો, આ ઘંટી તમારી કેવી છે? કૌવા બી બહુ જ કીધું, કાગડો પણ વિચારમાં પડી ગયો। કૌવા સોચને લગા દાના કહાં હો ગયા। પછી કાગડો વિચારે છે કે બિલાડીએ દાણા તો નાખ્યા તો આ બધા ઘંટીમાંથી દાણા જાય છે ક્યાં? ઢૂંઢતે ઢૂંઢતે उसने चक्की के पीछे देखा। પછી બિલાડી અને કાગડો બંને વિચારવા લાગ્યા કે શું કરવું, આટલા બધા દાણા નાખે તો એનો લોટ તો આપવો જોઈએ ને, પણ દાણા બહાર નથી દેખાતા કે નથી લોટ, તો આ દાણા જાય છે ક્યાં આ ઘંટીમાંથી? એટલે કાગડો શોધવા લાગ્યો, ઘંટીની આજુબાજુ ફરવા લાગ્યો। તો શોધતા શોધતા એને જોયું તો ઘંટીની પાછળ જોવા ગયો, વહાં મુર્ગી મુંહ મેં દાના ભરી બેઠી હતી। ત્યાં જઈને જોયું તો મરઘી શું કરતી હતી? પોતાના મોઢામાં દાણા ભરીને બેઠી હતી। उसके मुंह दाने से एकदम फूल गए। મોઢામાં 2-3 વારના દાણા પડે એટલે એનું મોઢું એક તો હોય આવડું અને એનું દાણો બધા દાણા મોંમાં ભરી રાખ્યા એટલે મોઢું એકદમ મોટું થઈ ગયું, ભરાઈ ગયું। હવે બોલે કે હસી પણ શકે નહીં, બધા દાણા મોઢામાં હતા। ઉસે દેખ કૌવા હસે, અને આવી રીતે મરઘીનું મોઢું મોટું દાણાથી ભરેલું ફૂલેલું જોયું એટલે કાગડાને શું થયું? હસી આવી એટલે હસવા લાગ્યો। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी, એને જોઈને બિલાડી પણ બહુ હસી। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई, અને આ બંનેને હસતા જોઈને પેલી બિલાડીને પણ હસી આવી, મરઘીને પણ હસી આવી ગઈ। બિલાડી અને કાગડો તો બંને કોને જોઈને હસતા હતા? પેલી મરઘીને, એના મોઢામાં દાણા ભરેલા હતા, દાણાથી એનું મોઢું ફૂલી ગયું એટલે બંનેને હસવું આવ્યું। તો કાગડાને અને બિલાડીને હસતા જોઈને પેલી મરઘીને પણ હસી આવી और वो हंसी और उसके मुंह के सारे दाने निकल पड़े। અને જેવી મરઘી હસી તો શું ભર્યું હતું એના મોઢામાં? દાણા ભર્યા હતા। તો એ દાણા એકદમ હસી એટલે બધા ઉડીને નીચે પડ્યા, કાગડા અને બિલાડીના મોઢા ઉપર પડી ગયા। ચલો બધાને વાર્તામાં ખબર પડી ને? હા, તો હવે બધા ચોપડામાં નવા પેજ ઉપર પાઠ 7 બડે કહાની એમ કરીને લખ્યું। ત્યાર પછી આ જ વાર્તા આપણે શું કરીશું? અહીંયા બધાએ લખી દીધા મુદ્દા, આ વાર્તામાં બધા લખી દીધા ને? સરસ। હવે પાઠ 7 રીડિંગ મારો, અભ્યાસ, સૂચના મારીને प्रश्न 1, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। એટલે અહીંયા તમને મુદ્દા આપેલા છે, એ મુદ્દાના આધારે આપણે શું બનાવવાની છે? વાર્તા બનાવીને લખવાની છે। ચલો અભ્યાસની સૂચના મારો, પ્રશ્ન 1 ઉતારીને ચોપડીમાં વાર્તાના મુદ્દા આપેલા છે, જુઓ। ચલો એ મુદ્દા બધા ઉતારી લો, પછી હું વાર્તા તમને લખાવું। દરેક જણ પેલા મુદ્દા ઉતારી લે, મુદ્દા બધાએ ઉતારવાના છે, કોઈએ બેસી રહેવાનું નથી। ચલો બધાએ ઉતારી લીધા મુદ્દા, સરસ। ચલો બધાએ વાર્તાના મુદ્દા ઉતાર્યા। હવે વાર્તાના મુદ્દા ઉતારી લો, પછી હેડિંગ મારો ચતુર બાદશાહ। શેનું આવવાનું છે? ચતુર બાદશાહ। ચલો બધા હેડિંગ મારો ચતુર બાદશાહ। પેરેગ્રાફ પढ़ो, પેરેગ્રાફ પढ़ी लो। एक बादशाह था, पूर्ण विराम, अपने राज्य का शासन चलाने के लिए राजा ने एक वजीर रखा था, पूर्ण विराम। वजीर बहुत होशियार था, इसलिए
के राज्य का, राजा के राज्य का कारोबार अच्छा चलता था, पूर्ण विराम। अच्छा चलता था, पूर्ण विराम। लेकिन वजीर की उम्र बहुत बढ़ गई, इसलिए उसने निवृत्ति ले ली, पूर्ण विराम। नवो पैराग्राफ नवी लिटी में अब राजा को नए वजीर की जरूरत पड़ी, पूर्ण विराम। राजा ने वजीर के लिए लोगों को बुलाकर उनकी परीक्षा लेकर चतुर आदमी को वजीर बनाने का सोचा, पूर्ण विराम। राजा ने जाहिर किया वजीर के पद पर जिसे रहना हो मुझे आकर मिले, पूर्ण विराम। मुझे आकर मिले, पूर्ण विराम। सब जानते थे कि वजीर का काम होशियार ही कर सकता है, यह सामान्य आदमी का काम नहीं, पूर्ण विराम। पैराग्राफ। एक दिन बादशाह के पास 3 उम्मीदवार आए, पूर्ण विराम। बादशाह ने तीनों को बताया कि मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, पूर्ण विराम। उसका सही उत्तर देने वाले को मैं वजीर बनाऊंगा, पूर्ण विराम। राजा ने कहा कि मेरा सवाल यह है कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे, प्रश्नार्थ। तुम क्या करोगे, प्रश्नार्थ। पैराग्राफ। पहले ने उत्तर दिया कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, पूर्ण विराम। दूसरे ने उत्तर दिया कि मैं आपकी
दाढ़ी की आग, मैं आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, पूर्ण विराम। तीसरे ने उत्तर दिया कि मैं एक हाथ से आपकी दाढ़ी की और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, पूर्ण विराम। तीनों के उत्तर से बादशाह समझ गया कि पहला स्वार्थी है, दूसरा नादान है और तीसरा बुद्धिमान है, पूर्ण विराम। राजा ने तीसरे आदमी को वजीर के लिए नियुक्त किया, पूर्ण विराम। पैराग्राफ, शासन में बुद्धिमान आदमी की जरूरत है, स्वार्थी और नादानों की नहीं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। चलो बधाने वार्ता लखाई गई। हवे प्रश्न 2, कहानी आगे बढ़ाइए, सूचना मारीने पेरेग्राफ उतारी लो। चलो बधाए आटला सुधी पूरुं करो।